f of x equals to a power x. A power x. This is called exponential function. Here, a is base. This is called base, which is always greater than 0. Positive base. Exponential function means it will be of the form a to the power x, where a here base greater than 0, constant, where base greater than 0, right? X is called exponent. So for an exponential function to be defined, base must be greater than 0 and exponent, x is the exponent amount. So look at here, suppose example f of x equal to 2 power x. F of x equal to 2 power x. So here base is 2, the exponent is x. So for this type of function, suppose for example 1 by 3 to the power x, 1 by 3 to the power x, 1 by 3 to the power x, like this one. So for this type of functions, domain is, it will be defined for any real number. It will be defined for any real number. Any real number. If you look at here, 2 power x is there. You substitute any real number in the exponent, you will get one real value. Any real value you will get. That means domain of such type of functions a power x is x belongs to R, where a greater than 0. Where a greater than 0. You substitute any value. You substitute 2 power any value. So you will get a real value except minus infinity and infinity. Those are not finite values. You substitute any value, you will get real value. That's why domain is nothing but all real values. It will be defined for any real value. For any real value. Suppose for example, domain of suppose let us say like this, 2 root of 4 minus x square. Suppose take an example. Domain of 2 power root of 4 minus x square. Look at here. This function is like this 2 power, because 2 power whatever the real value you will get, it will be defined. But 2 power root is there. Here x is there. But here root is there. For this has to be defined. 2 power any real value will be a real value. But for this to be real value, you have to write the rule. Domain means what type of values? The exponent must be defined. The exponent must be defined. That means 4 minus x square greater than or equal to 0. Because if x is there, it will be defined everywhere. X is not there. 2 power root of 4 minus x square is there. So this above exponent is there, that must be defined. If that has to be defined, this must be greater than or equal to 0. That means if you take common, less than or equal to 0. That means x plus 2 into x minus 2 less than or equal to 0. That means x lies in the interval
minus 2 to 2. Minus 2 to 2. If x lies in the interval minus 2 to 2, this under root 1 will be positive or 0. It will not be negative. So if this is not negative, then 2 power a real value will be what? It will be a real value. That means domain of this function is minus 2 to 2. Like that, whenever the exponential function is there, if constant below base is there, the above function, whatever it is there, that must be defined. That must be defined means for this to be defined, under root must be greater than or equal to 0, like that exponential function. Look at exponential inequalities. How to solve exponential inequalities? Look at number 1. Here base if a greater than 1, that means here a power x, if base is greater than 1, look at here, a power x greater than a power y, x greater than y, x greater than y. Look at here. The inequality is like this: a power x greater than a power y. If a is greater than 1, if you are cancelling this base, then write x greater than y. Same inequality will come. If greater than is there, greater than will come. Suppose look at here. If 3 is greater than 2, 3 is greater than 2, 3 is greater than 2. Like this, 3 number is greater than 2. If you suppose 2 cube will be greater than 2 square or not? 2 cube will be greater than 2 square. This is 8, this is 4. That means this is same base. Look at 2 power x, this is 2 power y. Now if you strike off 2 and 2, 3 greater than 2 is true only. Like that, whenever a power x greater than a power y is there, and if this base is greater than 1, you write x greater than y. You write x greater than y. Look at here. If you take off this base, you will get 3 greater than 2. True only. So like that, base is greater than 1. If a power x greater than a power y means x greater than y. Number 2. A power x less than a power y. That means x less than y. X less than y. If a power x less than a power y, if you strike off the base, same inequality will come, x less than y. If base is greater than 1, suppose, if base is lying between 0 or 2 cases will be there. You have to check out the base, whether base is greater than 1 or base is between 0 and 1. If the base is between 0 and 1, a power x greater than a power y means if you are striking of the base, you have to write opposite inequality, x less than y. Okay. Here a power x greater than a power y means what is written, x greater than y. If base lies between 0 and 1, what happens is, if greater than is there, you will get less than. Suppose look at here. Similarly, second case you will get. I will tell an example. If a power x less than a power y, then x greater than y. If less than is there, greater than will come. Suppose, take an example. This example only. 3 greater than 2. 3 greater than 2. The same example, 3 greater than 2. Suppose 1 by 2 whole cube. 1 by 2 whole cube
and 1 by 2 whole square. What is the comparison between this and this? 1 by 2 whole cube and 1 by 2 whole square. This is 1 by 8 and this is 1 by 4. So this will be what? Less than. This will be what? 1 by 8 means it will be less than 1 by 4. Because here denominator is what? More. That means 1 by 8 will be less than 1 by 2 whole square. Look at here. Base is 1 by 2, base is 1 by 2. If you are striking out this 1 by 2 and 1 by 2, then you will get 3 greater than 2. You have to write 3 greater than 2 only. You cannot write 3 less than 2. That is not true. That means if base is lying between 0 and 1, when you are removing the base, then write this 3 greater than 2. This is less than means greater than means less than, like this. When base is greater than 1, if greater than is there, greater than, less than is there, less than. If base lies between 0 and 1, greater than means opposite, less than means greater than, like that. Two cases you have to take, greater than 1 and less than 0 to 1. Look at, suppose A greater than 1. If A greater than 1, it is like this: A power k1 less than A power x less than A power k2. Suppose it is like this. If A greater than 1 and it is like this: A power k1 less than A power x less than A power k2. Then remove the base. After removing the base, write the same inequality, same order. This. If base is greater than 1, if you are removing the base, same order you will get k1 less than x less than k2 for the exponents. Suppose if base is lying between 0 and 1. Then if you are removing the base, what happens is k1 greater than x greater than k2. Write the opposite order, k1 greater than x greater than k2. Just simple 2 points, no need to remember all these formulae. If base is greater than 1, if you are removing the base, change the inequality sign. Greater than means if base is greater than 1 and you are removing the base, same inequality. Greater than is there, greater than, less than is there, less than. If base lies between 0 and 1 and if you are removing the base, if less than means greater than means less than. That is the simple basic fundamental. Look at how to calculate the domains. Find domain of number 1. Suppose it is like this: root of 2 power x square minus 1 minus 8. Suppose it is like this: root of 2 power x square minus 1 minus 8. Right? This is square root is there. What is the rule for square root? Under square root, whatever it is there, that must be greater than or equal to 0. That must be greater than or equal to 0. First rule is greater than or equal to 0. That is the rule you have to write. For any function, under root 1 must be greater than or equal to 0. That means 2 power x square minus 1 greater than or equal to 2 cube. Greater than or equal to 2 cube. Now base is what? Base equal to what? 2. That is greater than 1. A is greater than 1. That means
If you are removing the base, what you have to write? X square minus 1 greater than or equal to, if greater than or equal to is there, greater than or equal to, only greater than is there, greater than or equal to 3. That means this you can solve. X plus 2 into x minus 2 greater than or equal to 0. This is quadratic inequality. What are the roots you will get? Minus 2 comma 2. This is alpha, this is beta. Therefore, what is the solution set? Minus infinity comma minus 2 union 2 comma infinity. 2 comma infinity. Whenever the exponential is there, you eliminate that. Base is greater than 1 means this 2 will be eliminated. Then x square minus 1 greater than or equal to 3. Then you will get the quadratic inequality or polynomial inequality. For that solution you write, that is nothing but domain. Like that. Suppose second question you take, one more question. 1 by, it is like this, 1 by root of 1 by 81 minus 3 power minus x square. 3 power minus x square. It is like this, right? So 1 by root in the denominator. So what is the domain rule? 1 by root of f of x. This must be greater than 0. What is the rule you have to write? 1 by 81 minus 3 power minus x square. Only greater than 0. Only greater than 0. Only greater than 0. That means 1 by 81 greater than, this I am writing 1 by 3 to the power 1 by 3 to the power minus x square. 1 by 3 to the power minus x square. So this is nothing but 1 by 3 to the power 1 by 3 to the power 4. This is nothing but 1 by 3 to the power x square. This is 3 power minus 1, 1 by 3. 1 by 3 to the power x square. Now look at here, 1 by 3 base. It lies between 0 to 1. Right? This is 1 by 3. That is base lying between 0 and 1. Now I am removing the base. If I am removing the base exponents, you have to write like this. 4, left hand side 4. This is greater than is there, you write less than x square. Right? Yes. If base is lying between 0 and 1, when you are removing the base for exponents, this is 4, and if greater than is there, write the opposite sign, less than x square. That means this can be easily solved. X square minus 4 greater than 0 and x plus 2 into x minus 2 greater than 0. Therefore, what is the answer? Minus infinity comma minus 2 union 2 comma infinity. 2 comma infinity. So that is how to find domain when exponential functions are there. Look at next. Next one is logarithmic functions. Logarithmic function. Look at logarithmic function.
Just we will have a brief discussion about how to calculate the rule of a logarithmic function. Okay. Logarithmic function will be like this. Okay. Log x to the base a. Log x to the base a. Log x to the base a. So this x is there. This is called domain. Domain of this is, okay, domain. For calculating domain, always that x is there, x must be greater than 0. X must be greater than 0, comma, base must be greater than 0 and not equal to 1. Right? So for this logarithmic function, domain is nothing but this x. Inside logarithm, whatever the variable x is there, that must always be positive. Logarithm will be defined only that if only that number x, whatever it is there, that must be positive, and base is there here, this is base a, that must be positive and not equal to 1. So that is the definition of logarithmic function. That means the rule, whenever the logarithm is given, what we have to do is this number x, whatever it is there in this place, that you write greater than 0. Whatever is there in the base, that you write a greater than 0 and a not equal to 1. That is the rule you have to write. Suppose take one example. Find domain of log 2x minus 5 is the base. X square minus 3x minus 10. So for this you have to calculate the domain. Log of x square minus 3x minus 10 to the base 2x minus 5. So the rule you have to write is, first you write the rule. So look it, in place of x whatever it is there, x square minus 3x minus 10. In place of a what is there, 2x minus 5. So the rule is, inside the logarithm whatever it is there, greater than 0, first condition. That is first condition. This is x greater than 0, right? So base is greater than 0. 2x minus 5 greater than 0. This is second one. And then base not equal to 1. Not equal to 1. Third condition. So these are the three conditions you have to write. Then only logarithmic function will be defined. So now look at first one. Factorize. We will calculate 1, 2, 3 and then take intersection of all the three. Minus 10 greater than 0. That means this is nothing but factorization is what? X minus 5 into x plus 2 greater than 0. Greater than 0. That means what are the root sum? 5 minus 2. So this is alpha, this is beta. So what is the answer? X belongs to minus infinity, comma, minus 2 union 5 comma infinity. Let us say this is first one. Let us say this is first one, right? First condition. Second one, 2x minus 5 greater than 0. So this is nothing but x greater than 5 by 2. Therefore, what is the answer? 5 by 2 comma 5 by 2 comma infinity. This is second one. Third one,
Third one, 2x minus 5 not equal to 1. That means x not equal to 3. X 2x not equal to 6. That means x not equal to 3. That means third one. Third one. That means x must not be 3. X must not be 3. Now look at here. 1 intersection 2 if you take 1 intersection 2. Suppose for these two. For these two, look at here. These are the values less than minus 2 and greater than 5. And these are the values greater than 5 by 2 only. So common values of this and this is what? 1 intersection 2. That is nothing but 5 to infinity. 5 to infinity. Now look at here. In this, if 3 is there, you have to exclude. In this 3 is there or not? No, 3 is not there. In the 2x minus 5, when it will be 1, when x equal to 3. So x equal to 3 is not there. Therefore, this is nothing but domain. This is nothing but domain. In this interval, if 3 is there, we will exclude that 3 because 3 is not there. Look at this is not equal to 1. When this will be not equal to 1? Only when x not equal to 3. That means if out of intersection of 1 and 2, if 3 is there, here we will exclude that 3. So this is the domain of the function. What is the doubt, Karthik? Not equal to ఇది intersection రా ఇది కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఓకేనా సచిన్ చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఏ అంటే బేస్ ఇక్కడ ఏముంది ఇది 2x minus 5 కదా 2x minus 5 అనేది 1 కాకూడదు అంటే x నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అనమాట ఈ 5 అటు తీసుకెళ్ళు 2x నాట్ ఈక్వల్ టు 6 దెన్ x నాట్ ఈక్వల్ 3 నే కదా అంటే ఏంటి x 3 అయితే ఇది 1 అయిద్ది అనమాట 1 కాకూడదు ఇది అంతే కదా అంటే ఇప్పుడు 1 అంటే ఇది 2 అంటే ఇది ఈ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకున్నాం ఈ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఇదే కదా అందులో 3 లేదుగా ఉంటే తీసేస్తాం అర్థమైందిగా ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్ నీ జేబులో కొన్ని కలర్స్ నా జేబులో కొన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి అనుకో రెండింటికి కామన్ కలర్స్ ఇంటర్సెక్షన్ నీ జేబులో కలర్స్ నా జేబులో కలర్స్ నా జేబులో కూడా లాక్కొని నీ జేబులో వేసుకున్నావు అనుకో అది యూనియన్ అర్థమైంది అంటే నా దగ్గర నీ దగ్గర కలిపి నీ దగ్గరే ఉంటాయి మొత్తం కలిపి అనమాట యూనియన్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ అంటే రెండిట్లో కామన్ యూనియన్ అంటే మొత్తం అట్లా whenever logarithmic function is there simple here in the logarithm whatever it is there you write that greater than 0 and base greater than 0 and not equal to 1 ఈ మూడు రూల్స్ రాస్తాం ఈ మూడు రూల్స్ కి ఇంటర్సెక్షన్ అన్నమాట మన డొమైన్ అంటే మూడు అలా ఉండాలంటే మూడిటికి మూడు డిఫైన్ అయ్యే విధంగా మనం వాల్యూస్ తీసుకోవాలి x కి నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇలా ఉందిరా ఎప్పుడైనా మనకి లాగరిథం ఉన్నప్పుడు log x to the base a equal to some k ఒక నెంబర్ అన్నమాట log x to the base a equal to k implies x equals to
ఏ పవర్ కే. లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేసేస్తే ఏమొస్తుంది? ఎక్స్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ కే. చూడండి ఏ ఉంది కదా, ఎలిమినేట్ చేయాలంటే అటు తీసుకెళ్ళాలి. దిస్ పవర్ కే వస్తుంది ఎక్స్ అంటే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ కే. లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేయటువంటి అది చూడండి. అంటే ఇందులో ఎలిమినేట్ చేయటువంటి ఏంటంటే ఎక్స్, రైట్ దిస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు దిస్ బేస్ ఈస్ దేర్ ఏ పవర్ కే. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ కే. ఇది ఫార్ములా. లాగరిథమ్స్ అనేవి కొంత ఐడియా లేకపోతే నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు ఎంతో కొంత నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే ఫంక్షన్స్ లో ఈ లాగరిథమ్స్ అనేవి మనకు వస్తూ ఉంటాయి. బేసిక్ గా మనం కొంత ఎవరికైనా అవగాహన లేకపోయినా కొద్దిగా అవగాహన ఉన్నా నేను చెప్పే నేర్చుకోండి. ఈ పార్ట్ నేర్చుకోండి చాలు, ఇంకా పెద్దగా ఏమి ఉండవు. చూడండి ఒకసారి, ఇప్పుడు మనకి లాగరిథమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వస్తాయి. చూడండి ఒకసారి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాగరిథమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, లాగరిథమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. చూడండి ఒకసారి, లాగరిథమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో చూస్తే మనకి ఎలా వస్తాయి అంటే చూడండి, ఇందులో మళ్ళా బేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. బేస్ అనేది ఫస్ట్ కేస్, గ్రేటర్ దాన్ 1. ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1, నేను చెప్పే ఫార్ములాస్ అన్నమాట. బేస్ చూసుకోవాలి, ఫార్ములా రాయాలంటే బేస్ చూసుకోవాలి. ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 అన్నమాట. బేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, నెంబర్ 1. చూడండి ఒకసారి అందరూ జాగ్రత్తగా. నేను ఎలా వచ్చింది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ గ్రేటర్ దాన్, ఇలా వచ్చింది రా మీకు, లాగ్ వై టు ద బేస్ ఏ. లాగ్ వై టు ద బేస్ ఏ అన్నమాట. లాగ్ వై టు ద బేస్ ఏ ఇలా వచ్చింది అనమాట. రెండు లాగరిథమ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీకి రెండు సైడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలంటే దీనికి చూడండి ఒకసారి, బేస్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేసేస్తే ఇలా వస్తుంది చూడండి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై. లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేసేస్తే బేస్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే ఇది ఎక్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, and then greater than is there, greater than will come, and then look at here, greater than 0 you have to write. Whenever x greater than y you write that last one greater than 0. Why I will write, look at x greater than y. Look at here, I will write here x greater than y, this, and then logarithm must be defined. Look at, if you eliminate logarithm, you will get x greater than y. How you got greater than 0, I will tell. You will write x greater than y, but this logarithm must be defined. That means the condition on logarithm must also be written. Whenever the logarithm is there, what you have to write? Logarithm must be defined. Base already greater than 1, I told, right? So this x inside the logarithm, it must be defined, x greater than 0, y greater than 0. These three conditions you have to write. These three conditions you have to write. What I have written is here, these three conditions I have written, look at. Actually, these three conditions you have to write. X greater than y, and this logarithm must be defined, x greater than 0. This logarithm must be defined, y greater than 0. For these three conditions I have included here, look at here. What I have written, x greater than y greater than 0 means x will be greater than 0, y will be greater than 0. I have written these two, right? Instead of writing these three, what I have written is x greater than y greater than 0. For remembering this will be easy, right? So whenever, look at Amma, whenever x greater than y is there, you write third one greater than 0. That means these two are also written. These two are also written like that. Whenever log x to the base a greater than log y to the base a, eliminate logarithm and write x greater than y. Whenever you got x greater than y, you write greater than 0, because you have to write this as greater than 0, this as greater than 0, because logarithms must be defined. So this is the condition. So second, look at log x to the base a less than
log y to the base a. Here what you have to write is, look at here. X less than y only. X less than y. Here you write 0. Whenever x less than y is there, you write 0 this side. Whenever x greater than y, you got 0 that side. Because look at here. When you eliminate logarithm, you will get x less than y. You will get x less than y. Now this logarithm must be defined x greater than 0, y greater than 0. So these three conditions implies this only. Look at here. In this condition, whatever I have written, x less than y is there. You write 0 less than x. That means x greater than 0. You write 0 less than y. That means y greater than 0. These three conditions are included in this condition. That's why simply if log x greater than log y and base is greater than 1, you eliminate logarithm. If greater than is there, greater than you will get. Whenever you will get x greater than y, you write greater than 0. Whenever you will get x less than y, you write 0 less than x less than y. Whenever you will get x greater than y, you write that last greater than 0, last one greater than 0, last. So whenever you got x less than y, starting 0, 0 less than x less than y. This is the formula for a greater than 1. If a greater than 1, if logarithm is eliminated, same inequality will come. If logarithm is eliminated, same inequality will come. Just like exponential function, when a greater than 1, if you eliminate base, what happens? Same inequality will come. Similarly, in logarithms also, if you eliminate logarithm, if a greater than 1, same inequality will come. Right? This is the one. Suppose look at, if 0 less than a. Y means here, look at, I will tell an example. Look at, 9 is greater than 3. 9 is greater than 3. Suppose I will tell an example. Look at, 9 greater than 3. It is true, 9 greater than 3. Right? So now, I am comparing the values. Log 9 to the base 3. Log 9 to the base 3 and log 3 to the base 3. Log 3 to the base 3. Suppose I am taking the values log 9 to the base 3 and log 3 to the base 3. So this value is what? This is 3 square. So this is 3 square means what? 2, this is 1. That means this will be greater than this. Log 9 to the base 3 value is what? 3 square, that means 2. So log 3 to the base 3 is what? 1. That means if 9 greater than 3, if you apply logarithm, what you will get? Log 9 to the base 3 greater than log 3 to the base 3. Like that, if log 9 to the base 3 greater than log 3 to the base 3, obviously 9 will be greater than 3. Like that. So this formula you remember, a greater than 1. Suppose if a lies between 0 and 1. Number 1. Wait a minute. In this only, look at, in this only, third one, base greater than 1, log x to the base a greater than some constant k. Log x to the base a greater than some constant k is there. Right? So this will be written like this, look at. X, you bring a that side, same inequality will be there. You bring a that side, x greater than a power k. X greater than, you bring a that side. This will become what? A power k. I have eliminated logarithm. So x greater than a power k. A power k is already positive. That means no need to write here x greater than 0. Because a power k is what? It is a positive quantity. So that means obviously positive only. If you write this condition, it is enough. If you write this condition, if log x to the base a greater than k, a is greater than 1, then you eliminate x greater than a power k.
No need to write x greater than 0. Even if you write also no problem, because it is already x greater than a power k. A power k will be what? Already positive quantity. Already that x is what? Positive. That's why no need to write x greater than 0 again. So that means when a greater than 1, you eliminate that. X greater than a power k. Suppose if it is like this, log x to the base a less than k implies, look at here, when x less than a power k, x less than a power k, now x must be greater than 0. Here you have to write 0 less than. Whenever less than is there, you write 0 less. Here 0, 0 less than x less than a power k. X less than positive quantity means it can be negative also. But inside the logarithm x must be what? Positive. That's why when you got x less than a power k, you include 0 less than here. Such that this logarithm will be defined. So when log x to the base a less than k, the condition is 0 less than x less than a power k. Suppose it is like this one, k1 less than log x to the base a less than k2, and you want to eliminate logarithm, then a power k1 less than x less than a power k2, like this. A power k2. If base is greater than 1, just bring this side a power k1, bring that side a power k2. Just simple point is, when base greater than 1, if you are eliminating logarithm, write the same inequality. If greater than is there, greater than. Less than is there, less than. Any doubt is there, you can raise your doubt. చెప్పమ్మా. ఎన్నోది? ఇదిగో చూడు ఒకసారి. ఇక్కడ లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏ పవర్ k1 ఎటు వచ్చేది, ఇటు ఏ పవర్ k2 వచ్చేది. ఇప్పుడు x అనేది ఇది పాజిటివ్ క్వాంటిటీనే, ఇది పాజిటివ్ క్వాంటిటీనేగా. ఏ పవర్ k1 అంటే పాజిటివే కదా ఇది ఉండేది, ఇది పాజిటివేగా, అంటే x అనేది ఆల్రెడీ పాజిటివేగా, మళ్ళీ x గ్రేటర్ దాన్ 0 రాయ అవసరం లేదుగా. అంటే x అనేది పాజిటివ్ క్వాంటిటీకి మధ్యలోనే ఉంది. ఇక మళ్ళీ x గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే x ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఉంది కదా, ఆ కండిషన్ రాయ అవసరం లేదుగా. x ఇలా ఉంటే లాగరిథం డిఫైన్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా. దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి. అంటే బేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే సేమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వస్తుంది, లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్. చెప్పమ్మా. ఒక్క నిమిషం, ఏది? ఒక్క నిమిషం, నువ్వు ఇలా రాస్తానంటావా 0 లెస్ దానా? ఇప్పుడు ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదుగా. దీనికి అసలు ఎందుకు రాస్తున్నావు ఇట్లా? ఎక్స్ పాజిటివ్ ఉండాలి. ఎక్స్ ఇలా రాస్తే ఆల్రెడీ ఎక్స్ పాజిటివ్ ఉన్నట్టేగా. అంటే మనం ఇక్కడ లాగరిథం డిఫైన్ కావాలని అది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాస్తున్నాం. ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటే ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది. నువ్వు మళ్ళీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాసావు అనుకో, దీనికి ఇంటర్సెక్షన్ ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. అర్థమైందిగా? ఇక్కడ నీకు ఆన్సర్ సపోజ్ 2 to 8 వచ్చింది అనుకోరా, నువ్వు మళ్ళీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాసావు అనుకో, దీనికి కామన్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? 2 to 8 వచ్చేది. అందుకని అది రాయవసరంలా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ పాజిటివేగా నువ్వు రాసిన దాంట్లో. ఇక్కడ ఎందుకు రాశాను? ఎక్స్ లెస్ దాన్ పాజిటివ్ క్వాంటిటీ, ఎక్స్ నెగిటివ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉందిగా.
అందుకని ఎక్స్ పాజిటివ్ కావాలి కాబట్టి లాగరిథం డిఫైన్ కావాలి కాబట్టి ఇది రాశా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు రాయాలా? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్, ఇది ఆల్రెడీ పాజిటివ్ అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 4 ఇది అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, లాగరిథం డిఫైన్ అయిందిగా. Look at here like that. When a greater than 1, clearly when logarithms and exponentials are there, you check whether a is greater than 1 or a 0 to 1. Look at next. If 0 less than a less than 1. In logarithm, if a lies between 0 and 1, let us say, number 1, first one. Log x to the base a greater than. ఇప్పుడు లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేస్తుంటే ఏం రాయాలంటే x less than y. ఎప్పుడు x less than y ఇచ్చినా ఇక్కడ 0 less than అని రాయాలి. 0 less than. ఎందుకంటే x less than y రాస్తాం మనం. లాగరిథం డిఫైన్ కావాలంటే x పాజిటివ్ y పాజిటివ్ ఉండాలి. అందుకని ఏం రాయాలి ఇక్కడ 0 less than. 0 less than x less than y. ఇది 0 less than x less than y అంటే x అనేది ఈ 0 less than ఎందుకు రాస్తాం అంటే ఈ లాగరిథం డిఫైన్ కావాలంటే x గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి, అలానే ఈ లాగరిథం డిఫైన్ కావాలంటే y గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. అందుకని 0 less than x less than y. సింపుల్. x less than y ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక్కడ 0 less than రాయండి అంతే. x గ్రేటర్ దాన్ y వస్తే అవతల రాయండి గ్రేటర్ దాన్ 0. సో లుక్ ఎట్ నెక్స్ట్ వన్. అంటే బేస్ లెస్ దాన్ 1 ఉంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇంటర్చేంజ్ అయిద్దమ్మా. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ అవుతుంది. ఇందాక x గ్రేటర్ దాన్ y రాసి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ అవుతుంది. చూడండి సపోజ్ ఇలా ఉంది, ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు x గ్రేటర్ దాన్ y అవుతుంది. x గ్రేటర్ దాన్ y. ఇప్పుడు ఏం రాయాలంటే x గ్రేటర్ దాన్ y యూజల్ సైడ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే అది రాస్తే సరిపోతుంది. x గ్రేటర్ దాన్ y గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎందుకంటే x y పాజిటివ్ ఉండాలి కదా, ఇది రాస్తే మనకు అవి రాసినట్టే. సో దిస్ ఈస్ ద వన్. Third, suppose in this case you are getting greater than k, greater than k. Suppose log x to the base a greater than k. ఇప్పుడు మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే x చూడండి ఏమొస్తుంది, x లెస్ దాన్ a పవర్ k. అంటే ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ రాయాలి. 0 లెస్ దాన్, ఎందుకంటే x లెస్ దాన్ a పవర్ k అని రాస్తే x లెస్ దాన్ 4 అని వచ్చింది అనుకో మనకి నెగిటివ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకనే 0 లెస్ దాన్ రాసేస్తే x గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ x లెస్ దాన్ a పవర్ k. ఎప్పుడైనా x లెస్ దాన్ అని వస్తే ఇది 0 రాయండి. 0 లెస్ దాన్. ఓకేనా? such that x will be less than a power k as well as x is greater than 0. Number 4, log x to the base a less than k. That means x greater than a power k. Greater than అని వస్తే ఇంక ఇక్కడ ఏం రాయవసరం, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ a పవర్ k అంటే పాజిటివ్ క్వాంటిటీ, అది ఆల్రెడీ x గ్రేటర్ దాన్ 0 నే ఉంటది. ఇక్కడ అంటే y, ఇది ఇక్కడ y అంటే మనకి ఇది పాజిటివ్, ఇది ఉంది కదా y, ఇది వేరియబుల్, ఇది y. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ k కదా, x గ్రేటర్ దాన్ a పవర్ k. అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి మీకు అర్థం అవుతుంది. log x to the base 1/2 less than 2 అలా ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు బేస్ అనేది 0 to 1 కదా, సో x greater than 1/2 whole square అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ x greater than 1/4. x greater than 1/4 అంటే ఆల్రెడీ x greater than 0 నే కదా అది,
అందుకనే మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఇక్కడ మళ్ళీ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాయట్లా. అది ఆల్రెడీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1/4 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0నే కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నాను నేను. ఆల్రెడీ ఇది మనం రాసామంటేనే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చేస్తుంది. మళ్ళా మనం ఒక కండిషన్ ఇక్కడ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాసామనుకో, ఇది 1/4 టు ఇన్ఫినిటీ, అది 0 టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఏమొస్తుంది, 1/4 టు ఇన్ఫినిటీనే, అంటే ఇదే వస్తుంది ఆన్సర్. సపోజ్ ఫైండ్ k1 లెస్ దాన్ log x to the base e లెస్ దాన్ k2. ఇలా ఉన్నప్పుడు లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేస్తుంటే a పవర్ k1 గ్రేటర్ దాన్ x, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది. a పవర్ k2. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటారా, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేస్తే సేమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వస్తుంది. బేస్ 0 to 1 ఉంటే లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేస్తే లెస్ దాన్ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ అయింది, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే లెస్ దాన్ అయింది. అది కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మిగతా కండిషన్స్ ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే, లాగరిథం లోపల ఉన్న ఎక్స్ ఉంది కదా, లాగరిథం లోపల ఉన్నవి డిఫైన్ కావాలి కదా, అందుకని ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని రాస్తున్నాం మనం అక్కడ, లాగరిథమ్స్ డిఫైన్ కావటానికి. సో చూడండి, డొమైన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. చూడండి, అర్థమవుతుంది సింపుల్ గా. డొమైన్స్ ఫైండ్ డొమైన్ ఆఫ్ నెంబర్ 1. ఇలా ఉంది ఫంక్షన్, రూట్ ఆఫ్ లాగ్ ఇలా ఉంది చూడండి ఒకసారి. రూట్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ 3 minus 6 divided by x to the base 2. So look at, ఇది మనకి రూల్, రూట్ ఆఫ్ f of x is there. First rule you have to write is f of x greater than or equal to 0. రూల్ అదే. మనకి ఎలాంటి వాల్యూస్ ఆఫ్ x కావాలంటే, లాగ్ లోపల ఉంది కదా, ఇది మొత్తం f of x, ఒక x పెడితే ఇది ఎలా రావాలి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. ఫస్ట్ రూల్ అదే, దేనికైనా అదే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ లాగరిథం ఇన్ఈక్వాలిటీ మనం సాల్వ్ చేయాలి. సో దీనికి సంబంధించిన x కనుక్కోవాలంటే ఇందాక చెప్పిన నేను ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని మనం అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, ఇది క్యాపిటల్ x అనుకుంటున్నా. చూడండి, కన్వీనియన్స్ కోసం లాగరిథంలో ఎప్పుడున్నా మీరు క్యాపిటల్ x అనుకోండి, లాగరిథంలో ఉన్నది కానీ క్యాపిటల్ x అనుకోండి. మొత్తాన్ని ఏది ఉంటే అది log 2 capital X greater than or equal to 0. సో ఇది మనకి log x to the base a. సో ఇప్పుడు లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేయండి అంటే ఏం రాయాలి, x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 0. ఇది అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్. ఓకే, ఇది వచ్చింది. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, ఈ log x to the base 2 ఉంది, x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. చూడండి, ఇక్కడ లాగరిథం ఉంది కదా, x లోపల ఉంది కదా, అది డిఫైన్ కావాలి. x గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే డిఫైన్ అయ్యింది. బట్ మనకి ఏమొచ్చింది, x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఇది పాజిటివే కదా, డిఫైన్ అయినట్టేగా. అంటే దీనికి కనుక్కుంటే సరిపోయింది అనమాట. x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే మళ్ళీ ఈ లాగరిథం లోపల గ్రేటర్ దాన్ 0 రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా, పాజిటివే x. సో దేర్ఫోర్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 కనుక్కున్నాం. x అంటే ఏంటి, 3 minus x divided by x greater than or equal to 1. సో ఎప్పుడైనా ఇది కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇది తీసుకురండి 1 ని,
ఎప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయాలంటే అటు జీరో ఉండాలి. ఈ ఎక్స్ అటు మల్టిప్లై చేయకూడదు, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయకూడదు. ఇన్ఈక్వాలిటీ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కిందది పాజిటివ్ నెగిటివ్ మనకు తెలియదు కదా, దీన్ని అటు మల్టిప్లై చేయకూడదు. ఇటు జీరో చేసుకోండి, అంటే ఇటు ఇటు వన్ ఇటు తీసుకురండి, ఇటు జీరో చేసుకోండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. -1 greater than or equal to 0. That means LCM. LCM means what? LCM తీసుకుంటే 3 minus x minus x. 3 minus 2x greater than or equal to 0. అంటే మనకి ఎలా వచ్చింది? f of x greater than or equal to 0. ఇప్పుడు రూట్స్ వేవికర్ మెథడ్. ఇంకా రూట్స్ అంటే x equal to 3/2. discontinuities, these అంటే discontinuities, x equal to 0, x equal to 0. ఇవి మార్క్ చేయండి. -infinity 0, 3/2 ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇంక ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇంక మనకు తెలుసు, ఇంకా అటు సైడ్ ఎందుకు జీరో చేసాము? f of x greater than or equal to 0 అలా ఉంటది, అది మనకు సాల్వ్ చేయడం తెలుసు. సో రూట్స్ డిస్కంటిన్యూటీస్ మార్క్ చేసా, సైన్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సో లెస్ దెన్ 0 ఏదో ఒక వాల్యూ పెట్టండి. ఈ మొత్తంలో -1 పెట్టామనుకో, -1 పెడితే పైన ఏమైంది? 5 డివైడెడ్ బై -1 నెగిటివ్. ఆల్ ఆర్ ఆడ్ పవర్స్ ఓన్లీ, చేంజ్ ద సైన్ ప్లస్ మైనస్. అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కి ఆడ్ పవర్స్ ఏ ఉన్నాయిగా, అంటే ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్. దేర్ ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఏం రాయాలి ఆన్సర్? x బిలాంగ్స్ టు ఈ ఇంటర్వెల్. సో 0 అనేది రూటా డిస్కంటిన్యూటీనా? డిస్కంటిన్యూటీ అంటే ఓపెన్. 0, 3/2 అనేది రూట్. సో దిస్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. సింపుల్ లాగరిథం రాసిన తర్వాత లాగరిథం ఇన్ఈక్వాలిటీకి తగ్గ కండిషన్ రాసేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి వేవికర్ మెథడ్ ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలి. ఎనీ డౌట్ ఈస్ దేర్? పవన్ చెప్పమ్మా. ఇది దీన్ని నువ్వు క్వాడ్రాటిక్ అయితే ఫార్ములా చెప్పా, ఫార్ములా వాడుతున్నావు, అలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని నువ్వు కన్వర్ట్ చేసుకొని నీ ఆన్సర్ చూసుకో, నీది నాది మ్యాచ్ అయ్యింది. అంటే నువ్వు f of x కూడా మారిద్ది కదా, మైనస్ కామన్ తీస్తే, దానికి నువ్వు రాసుకో, ఇదే వస్తుంది. అంటే నీకు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 వస్తే నాకు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 వచ్చింది. నీకు నాకు ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటి? నువ్వు తీసుకున్న f of x వేరు, నేను తీసుకున్న f of x వేరు. అర్థమైంది కదా? క్వాడ్రాటిక్ అంటే ఫార్ములా చెప్పా, ఆ ఫార్ములా వాడాలంటే కంపల్సరీగా పాజిటివ్ చేసుకోవాలి, అందుకని. నెక్స్ట్ look at next problem. Suppose ఇంకో ప్రాబ్లం, సెకండ్ డొమైన్. 1/√, ఇలా ఉంది ఫంక్షన్, log 4, log 5, log 3, 18x, చూడండి ఒకసారి, 18x minus x square minus 77. చూడండి ఇలా ఉంది. అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే లాగ్ ఆఫ్, ఈ లాగరిథం లోపల log 5, log 3 అంటే ఎలా ఉందంటే ఈ ఫస్ట్ లాగరిథం లోపల ఇవన్నీ ఉన్నాయి.
చూడండి ఒకసారి, లాగ్ టు ద బేస్ 4 ఉంది, లోపలే ఉంది లాగ్ టు ద బేస్ 5, మళ్ళీ ఈ లాగ్ టు ద బేస్ 5 లోపల లాగ్ టు ద బేస్ 3, దాని లోపల 18x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 77. అంటే ఈ బ్రాకెట్ ఇది క్లోజ్, 18x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 77 ఈ లాగరిథం లో ఉంది. మళ్ళీ ఈ బ్రాకెట్ క్లోజ్, అంటే ఈ లాగ్ ఆఫ్ 18x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 77 ఈ లాగరిథం లోపల ఉంది. మళ్ళీ ఈ మొత్తం కలిపి ఈ లాగరిథం లోపల ఉంది అనమాట. సో దీనికి డొమైన్ కనుక్కోవాలి. చూడండి ఒకసారి, పెద్దది కనపడుతున్న సింపుల్ 1/√f(x) ఉంది కదా, ఇది మొత్తం లోపల ఏదైతే ఉందో అది f(x). వాట్ ఈస్ ద రూల్? 1/√f(x). f(x) గ్రేటర్ దాన్ 0, f(x) గ్రేటర్ దాన్ 0. చూ అంటే ఈ మొత్తం ఈ లోపల ఉన్నది మొత్తం గ్రేటర్ దాన్ 0. ద రూల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఈస్ log 5 log 3 18x ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0, ఇది రూల్. ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0, అది రూల్. ఓకేనా? మెల్లగా ఒక్కొక్కటి ముందు నుంచి ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అర్థమైంది కదా? చూడండి ఒకసారి, దీన్ని ఈ మొత్తాన్ని లాగరిథం లోపల ఉంది కదా, చూడండి ఒకసారి, ఈ మొత్తాన్ని x అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ లాగరిథం లోపల ఏదైతే ఉందో దాన్ని x అనుకోండి, రైట్? సో ఈ మొత్తాన్ని x అనుకున్నాం. ఈ మొత్తాన్ని x అనుకుంటే నాకేమొచ్చింది? గ్రేటర్ దాన్ 0. ఈ లాగరిథం లో ఫస్ట్ లాగరిథం లోపల ఏదైతే ఉందో మొత్తాన్ని కూడా x అనుకోండి. సో ఐ గాట్ log x టు ద బేస్ 4 గ్రేటర్ దాన్ 0. దీనికి మనకు రాయడం తెలుసు, బేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది కాబట్టి x గ్రేటర్ దాన్ 4 పవర్ 0. x గ్రేటర్ దాన్ 4 పవర్ 0. ఇది సేమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది, గ్రేటర్ దాన్. సో దేర్ఫోర్ x గ్రేటర్ దాన్ 1. x గ్రేటర్ దాన్ 1. x అంటే ఏమనుకున్నాం? మళ్ళా x ప్లేస్ లో రాయండి. x అంటే ఇది అనుకున్నాం, అంటే దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. మళ్ళీ ఏమనుకుంటున్నా అంటే దీని మొత్తాన్ని కూడా ఈ లాగరిథం లోపల మొత్తం ఏదైతే ఉందో దాన్ని x1 అనుకుంటున్నా, మొత్తాన్ని. ఇక్కడ ఆల్రెడీ x తీసుకున్నాగా, ఫర్ కన్వీనియన్స్ దీన్ని x1 అనుకుంటున్నా. సో ఈ ఫస్ట్ లాగరిథం లోపల ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తాన్ని కూడా x1 అనుకోండి. దేర్ఫోర్ కన్వీనియంట్ గా చేయండి, గ్రేటర్ దాన్ 1. ఇది మనకు సాల్వ్ చేయడం తెలుసు కదా, x1. మళ్ళీ లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేస్తాం, x1 గ్రేటర్ దాన్ 5 పవర్ 1. x1 గ్రేటర్ దాన్ 5 పవర్ 1. x1 అంటే నేనేం తీసుకున్నాను? ఇది greater than 5. Greater than 5. Okay, now greater than 5. So now this is x2. దీన్ని x2 అనుకో, దీన్ని x2 అంటే లాగరిథం లోపల ఉంది. Greater than 5. Greater than 5. Now you know x2 base greater than 1 है, same inequality, greater than 3 power 5. Log 3 x greater than 1, 5 power 1.
Okay, greater than 3 power 5, right? So x2 అంటే ఏం తీసుకున్నాం మనం, 18x minus x square minus 77 greater than, so greater than 243. సో ఇప్పుడు దీనికి సాల్వ్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అయిపోయింది. క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే అటు తీసుకెళ్తాం. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మొత్తం అటు తీసుకెళ్తాం, మైనస్ 18x సో ప్లస్ 240 ప్లస్ 77, సో 250 ప్లస్ 70 320. 320 less than 0, less than 0. ఎక్కడ తప్పు వచ్చింది? చూడండి, సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ సాల్వ్ చేయాలి మనం. దానికి సొల్యూషన్ చెప్పండి. సో 4 సో చూడండి, దీని సొల్యూషన్ మనకి రూట్స్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి, క్యాల్కులేట్ చేయండి రూట్స్. దీనికి సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి మనం. సో చూడండి, రూట్స్ కనుక్కోండి ఒకసారి. రూట్స్ కనుక్కుంటుంటే మనకి 18 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 18 స్క్వేర్ minus 4 into 320 divided by 2. సో మనకి ఈ లోపల పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పండి, ఎవరన్నా రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. పాజిటివ్ నెగిటివ్? రూట్ ఆఫ్ 18 స్క్వేర్ మైనస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? ఫాస్ట్. పాజిటివ్ నెగిటివ్? నెగిటివ్. సో దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్. రూట్స్ ఇమాజినరీ అమ్మ, చూడండి ఒకసారి. రూట్స్ ఇమాజినరీ అంటే రూట్స్ ఏవి ఉండవు. దీనికి రూట్స్ ఏవి ఉండవు, ఆల్ఫా బీటా ఉండవు అనమాట. ఇమాజినరీ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి, దీన్ని వేవీ కర్వ్ మెథడ్ ప్రకారం మార్క్ చేస్తున్నాం చూడండి. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. రూట్స్ ఉంటే మనకు ఆల్ఫా బీటా ఫార్ములా, రూట్స్ లేవు కదా దీనికి. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ రియల్ నెంబర్, రూట్స్ ఏవి లేవంటే ఇక్కడ ఏవి మార్క్ చేయమన్నమాట. సో ఇది మొత్తం ఒకటే ఇంటర్వెల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వాల్యూ పెట్టండి, సపోజ్ ఈ మొత్తం ఇంటర్వెల్ లో ఏదైనా ఒక వాల్యూ పెట్టండి, సపోజ్ x ఈక్వల్ 0. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. వేవీ కర్వ్ మెథడ్ ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దీనికి రూట్స్ ఏమి లేవు. అంటే రూట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ పెడతాం, రూట్స్ ఏమి లేవు కదా. ఒకటే ఇంటర్వెల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. మీరు ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టండి. నేను x ఈక్వల్ 0 పెట్టా, పాజిటివ్ వచ్చింది. మీరు ఇంకేదైనా వాల్యూ పెట్టండి, ఏది పెట్టినా సరే మీకు పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇది లెస్ దాన్ 0కి నో సొల్యూషన్ అన్నమాట. నో సొల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే డొమైన్ నల్ సెట్. డొమైన్ అంటే నల్ సెట్.
ఇది లెస్ దాన్ జీరోకి మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు రూట్స్ లేవు. రూట్స్ లేనప్పుడు ఇక్కడ వేవీకరణ మెథడ్ ప్రకారం చేయండి. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ రియల్ నెంబర్ లైన్ అన్నమాట. రియల్ నెంబర్ లైన్ ఇది. అంటే రూట్స్ లేవంటే ఇది మొత్తం ఒకటే ఇంటర్వెల్. మీరు ఏ ఎక్స్ వాల్యూ అయినా పెట్టండి. నేను 0 పెట్టాను. 0 ప్లస్ మైనస్ 0 ప్లస్ 320 పాజిటివ్. అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీలో ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ అసలు ఎప్పుడు ఉండదు. ఏ వాల్యూ పెట్టినా నెగిటివ్ ఉండదు. అంటే ఏంటి? నల్ సెట్ అన్నమాట. అది అర్థం. డొమైన్ అంటే ఏంటి? నల్ సెట్. మరి అందరూ హ్యాండ్స్ లోయర్ చేయండి. డౌట్ ఉన్నోడు రైట్ చేయండి. అందరూ హ్యాండ్స్ లోయర్ చేయండి. మొత్తం అందరు లోయర్ చేయండి ఫస్ట్. అందరూ. నాకు అర్థం కాదు, మీరు ఇందాక దానికి ఆన్సర్ చేశారా, ఇప్పుడు డౌట్ ఉందా అని. ఇప్పుడు డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అంతే. ఇప్పుడు ఇది చెప్పాను కదా, ఇది డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అంటున్నా. వన్ బై వన్. చెప్పమ్మా. ఎక్కడ? ఇటు తీసుకెళ్లారు మొత్తం. ఇటు తీసుకెళ్ళా. ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తెచ్చాను. మైనస్ కామన్ తీలా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తెచ్చా. ఇటు 0 గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది, అందుకే లెస్ దాన్ 0 రాసి డైరెక్ట్ గా. ఓకేనా? ఇటు మైనస్ కామన్ తీలా, మొత్తాన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళా. 0 గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా లెస్ దాన్ 0 రాసా. ఓకేనా? హేమంత్. హేమంత్. రవీంద్ర చెప్పమ్మా. చెప్పమ్మా రవీంద్ర. ఆ, ఆ, ఆ. ఎక్కడరా? ఇది చెప్తున్నా అర్థమైంది. ఇక్కడ 5 ఉందా? ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, ఎలిమినేట్ చేసాం. 3/5 అయింది కదా. ఇది ఉంది కదా 3. నేను చెప్తున్నాను చూడు. ఇప్పుడు చూడు, ఇలా 5 ఉందనుకో, ఎక్స్ ఎంత? 3/5, నాట్ 5/3. 3/5 రా, 3/5. చూడు ఒకసారి, నేను చెప్తాను. లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ ఈక్వల్ కే అమ్మ. ఎక్స్ అంటే ఏం రాయాలంటే ఈ బేస్ కింద రాయాలి, ఏ పవర్ కే. నువ్వు కే పవర్ ఏ అనుకుంటావు. అర్థమైంది కదా? అంటే ఇది బేస్ కింద రాయాలి, ఏ టు ద పవర్ కే టు ద పవర్ ఏ కాదు. అర్థమైంది కదా? ఓకే ఓకే ఫైన్. చూడండి నెక్స్ట్. అట్లా ఏంటంటే మనకి ఫంక్షన్ రూల్ రాయటం, లాగరిథమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీకి సొల్యూషన్ కనుక్కోవడం. రూల్స్ మనకి రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, 1/√f(x) అవన్నీ సేమే. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆ రూల్ రాసిన తర్వాత సొల్యూషన్ సెట్ కనుక్కోవడానికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంటుంది, అలానే లాగరిథమిక్ ఉంటుంది, మాడ్యులస్ ఉంటుంది, సొల్యూషన్స్ కనుక్కోవడానికి అనమాట. చూడండి ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి. థర్డ్ వన్ చూపు. లాగ్ 1/2 ఫంక్షన్ ఏముందంటే
root of 1 by 2 log of x square minus 9 plus 4. ఇలా ఉంచోండి ఒకసారి ఫంక్షన్ log of x square minus 9 to the base 1 by 2 plus 4 separate గా ఉంది, లాగరిథం లో లేదు అది plus 4. సో ఇప్పుడు now we have to calculate the domain of this function. Now I am writing the rule. This is root f of x, right, greater than or equal to 0. I am writing, look at carefully, 1 by 2 ఇది minus 9 plus 4 greater than or equal to 0. First I have written the rule. Now this minus 4 I am bringing that side. Minus 4 I am bringing that side. Minus 4. Now I am eliminating the logarithm. Now I am eliminating the logarithm. Look at. Greater than or equals to this 1 by 2, bring that side. 1 by 2 greater than minus, look at. If 1 by 2, look at 1 by 2, base lies between 0 and 1. Look at carefully. Base lies between 0 and 1. Now if you are eliminating the logarithm, greater than or equal to is there, you have to write less than or equals to. Look at. Less than or equals to 1 by 2 to the power minus 4. Whenever less than or equal to is there, here you write 0 less than. Because this inside x square minus 9 is there, that must be greater than 0 also. Look at here. మళ్ళా కన్వీనియంట్ గా రాస్తున్నాను చూడండి, ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్ తీసుకోండి అమ్మా, సింపుల్. ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్ తీసుకోండి లోపలిది, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఏదైతే లాగరిథం లో ఉందో అది క్యాపిటల్ ఎక్స్ తీసుకోండి. 1 by 2 to the base capital X greater than or equal to minus 4. Now base lies between 0 and 1 కదా, అంటే x అనేది ఏం రాయాలి, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రాయాలి. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 to the power minus 4. x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ రాయాలి, ఎందుకంటే x అనేది పాజిటివ్ కూడా ఉండాలి కదా. సో లెస్ దాన్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ అని ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేయండి ఇక్కడ, అప్పుడు మనకి లాగరిథం లోపలది కూడా డిఫైన్ అయింది, x గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇది. సో దీనికి సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు 0 లెస్ దాన్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ X? క్యాపిటల్ X అంటే ఇది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, సో 1 by 2 to the power minus 4 అంటే 2 power minus 1 whole power minus 4 అంటే 16 ఇది. 16 ఇది రైట్. అంటే దీనికి సంబంధించిన x కనుక్కోవాలి. ఇందులో ఇలా వచ్చినప్పుడు రెండు సైడ్లు ఇన్ఈక్వాలిటీ, రెండు సైడ్ ఉన్నప్పుడు నెంబర్ 1 ఫస్ట్ కేస్ I will solve first side inequality. 0 less than x square minus 9. ఇది ఫస్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. సెకండ్ సైడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ చూడండి, 0 లెస్ దాన్ ఇది సాల్వ్ చేయాలి ముందు, తర్వాత సెకండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ x square minus 9 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 16. ఈ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ such that 0 less than x square minus 9 less than or equal to 16. Now I am solving this one. I am writing from this side. X plus 3 into x minus 3 less than 0. X plus 3 into x minus 3 less than 0. Now what is the answer? Solution set. Quadratic hai kada. Minus 3 comma 3. Idi 1. అంటే 0 లెస్ దాన్ x స్క్వేర్ మైనస్ 9 ఎప్పుడు అవుతుంది, x ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్నప్పుడు అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. x స్క్వేర్ మైనస్ 25 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ x ప్లస్ 5 ఇంటూ x మైనస్ 5 less than or equal to 0. So what is the solution? What is the solution? So quadratic है కదా, minus 5 to 5.
minus 5 to 5. Let us say this is 2. Now 1 intersection 2. ఈ రెండిటికి కామన్ గా ఉన్న వాల్యూస్ దీన్ని సాటిస్ఫై చేసే ఏవంటే ఇవి దీన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి, దీన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అప్పుడే ఇది 0 to 16 ఉండేది. 1 ఇంటర్సెక్షన్ 2. ఈ రెండిటికి కామన్ గా ఉన్న వాల్యూస్ చూడండి. ఈ రెండిటికి కామన్ గా ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి? ఇది -3 to 3 ఉంది. సరే ఒక్క నిమిషం, సారీ, గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 తప్పు రాశాను, చూడండి ఒకసారి. గ్రేటర్ దాన్ 0, గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇటు నుంచి రాస్తే గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా. -∞ to -3 యూనియన్ 3, ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఈజ్ 1, రైట్? సో 1 ఇంటర్సెక్షన్ 2 అంటే దీనికి కామన్ గా ఉన్న వాల్యూస్ చూడండి. ఇది లెస్ దాన్ -3 వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి, గ్రేటర్ దాన్ 3 వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఈ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏముంటది? -5 నుంచి -3 వరకు. ఇక్కడ -5, ఇక్కడ 3 ఉందిరా. కామన్ ఏముంటాయి? -5 నుంచి -3 వరకు యూనియన్ 3 నుంచి 5 వరకు. దిస్ ఈజ్ డొమైన్. దిస్ ఈజ్ డొమైన్. చూడండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సింపుల్ గా లోపల గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ కాన్స్టెంట్ అటు తీసుకెళ్ళాను. కన్వీనియన్స్ కోసం ఇది క్యాపిటల్ X తీసుకున్నాను. నౌ log x టు ద బేస్ 1/2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -1/4. ఇప్పుడు బేస్ అనేది 0 to 1 ఉందని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అర్థమైంది కదా? ఇలా ఉంది కదా అని x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2 టు ద పవర్ -4 రాయకూడదు. మనం పొరపాటున గ్రేటర్ దాన్ ఇది ఎలిమినేట్ చేసేసి గ్రేటర్ దాన్ 1/2 టు ద పవర్ -4 రాస్తాం. అది తప్పు. బేస్ కనుక 0 to 1 ఉంటే మనం ఏమి రాయాలి? x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రాయాలి. ఎప్పుడు లెస్ దాన్ వచ్చినా ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఎందుకంటే x అనేది లాగరిథం లో ఉంది కదా, అది గ్రేటర్ దాన్ 0 కూడా ఉండాలిగా. సో దేర్ఫోర్ మన క్యాపిటల్ X అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దీనికి సొల్యూషన్ మనకు డొమైన్. సో దేర్ఫోర్ వన్ సైడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఐ హావ్ సాల్వ్డ్ దిస్ వన్, ద సెకండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఐ హావ్ సాల్వ్డ్ దిస్ వన్. ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద డొమైన్. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ ఆస్క్ మీ. అట్లా మనకు లాగరిథము బేస్ 0 to 1 ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి. డైరెక్ట్ గా ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏది ఉంటే అది రాయకూడదు. గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే లెస్ దాన్ రాయాలి, లెస్ దాన్ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ రాయాలి. సచిన్ చెప్పమ్మా. ఇదే చూడు ఒకసారి చెప్తాను. చూడు ఒకసారి. ఇప్పుడు నువ్వు మామూలుగా రాసేయమ్మా. ఇలా ఉంది కదా, చూడు ఒకసారి. నువ్వు మామూలుగా ఇక్కడ దాకా అర్థమైందిగా, x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. ఇది అర్థమైందిగా, ఇది ఓకే కదా. ఇది రాసినందుకు ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ ఎందుకు రాసే అన్నాయిగా నీ డౌట్. చూడు ఒకసారి, ఇలా రాసుకోను. నీకు ఇది నేను రాసింది నీకు ప్రాబ్లంగా ఉంటే ఇలా రాసుకో, ఓకేనా? ఇప్పుడు లాగరిథం అనేది డిఫైన్ కావాలిగా, లాగరిథం కండిషన్ ఉంటుందిగా. నువ్వు ఇది వచ్చింది 1 అనుకోరా, ఇది ఈ లాగరిథం డిఫైన్ కావాలిగా. మళ్ళా లాగ్ లోపల x ఉంది కదా, ఇదంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 16 అంటే నెగిటివ్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది. నెగిటివ్ అయితే మళ్ళీ డిఫైన్ కాదు కదా. అందుకని రెండో కండిషన్ ఇది రాయను, రెండోది అనుకో. ఇది ఫస్ట్ ఇది ఈక్వాలిటీ సాల్వ్ చేసే ఇది వచ్చింది, ఓకేనా? లాగరిథం అనేది డిఫైన్ కావాలిగా, దాని డొమైన్ మళ్ళీ ఉంటుంది. x గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలిగా. ఇది రెండోది అనుకో. ఈ రెండు కలిపి నేను రాసే ఇక్కడ x గ్రేటర్ దాన్ 0, x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 16 అంటే x ఎక్కడ ఉంటుంది? 0 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ 1/2 టు ద పవర్ -4గా. నువ్వు ఇలా రాయటం ప్రాబ్లం అయితే నేను రాసినట్టు ఇది తీసుకో, ఇలా రాసుకోను. ఫస్ట్ కండిషన్, ఓకేనా? సెకండ్ కండిషన్ లాగరిథం డిఫైన్ కావాలంటే x గ్రేటర్ దాన్ 0 రాసుకో. దీనికి ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకో, నీకు అదే వస్తా ఉంటుంది.
అర్థమైందిగా? ఓకే. శ్రీ శ్రీ చెప్పమ్మా. హాఫ్ హాఫ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను కదే, ఇచ్చాను కాబట్టి తీసుకున్నా. ఓకే ఫైన్. చూడండి ఒక్కొక్కసారి మనకి, చూడండి ఒకసారి లాగరిథమ్స్ లో ఏంటంటే log x to the base e, చూడండి ఒకసారి log x to the base e ని ఇలా బేస్ e రాయకుండా ln x అని డినోట్ చేస్తారు. జస్ట్ ln x. ln x అని ఇస్తే ఏంటంటే బేస్ e ఉన్నట్టు. ఇలా log x to the base e అని ఇవ్వకుండా ln x అని ఇస్తారు. అంటే మీరు ఆబ్వియస్లీ బేస్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఈ అంటే 2.72 అప్రాక్సిమేట్ గా. ఈ అనేది ఒక నెంబర్ అన్నమాట. ఈ తర్వాత వస్తుంది, ప్రస్తుతాన్ని గుర్తుంచుకోండి 2.72 అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక వాల్యూ. వీటిని నేచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటాం. బేస్ ఈ ఉండే వాటిని నేచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటాం అన్నమాట. ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగరిథమ్స్ అంటాం. సో అదంతా ఇప్పుడు అవసరం లేదు, కానీ బేస్ ఈ ఇలా ln x అని ఇస్తే అర్థం ఏంటంటే, మనకు సపోజ్ ఇలా ఇస్తారు క్వశ్చన్, చూడండి ln x స్క్వేర్ -4 అని ఇస్తారు. మనకు బేస్ ఏంటో తెలియాలిగా, బేస్ ఇవ్వరు అక్కడ. బేస్ మనం ఏం తీసుకోవాలంటే లాగ్. ln అంటే అర్థం ఏంటంటే లాగ్. వీటిని ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగరిథమ్స్ అంటాం. బేస్ 10 ఉంటే గనక వాటిని నేచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటారు. బేస్ ఈ ఉంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగరిథమ్స్ అంటారు. అర్థమైంది కదా, సింపుల్. ఇది అదంతా అవసరం లేదు, మళ్ళీ తర్వాత వస్తుంది. ln అని ఉంటే అర్థం ఏంటంటే బేస్ ఈ అని. మీరు దాన్ని ln అని తీసేసి లాగ్ బేస్ ఈ రాయండి, అదే సింపుల్. మీకు ln అంటే బేస్ ఏంటి మనం మీరు ఆలోచించవసరం లేదు, ఇంకా లాగ్ బేస్ ఈ ఉంటది, అది ln అని ఇస్తే. సో ఇంకో మోడల్ చూడండి. రూట్ ఆఫ్, దీనికి డొమైన్ కనుక్కోవాలి. 1/3 So you have to calculate domain of this function. All of you listen. You have to calculate domain of this function. Domain of this function. Right? So simple point. Root of f of x. ఏదైనా రూట్ లోపల మనం ఎలాంటి x వాల్యూస్ ఇక్కడ పెట్టాలంటే రూట్ లోపల మనకు పాజిటివ్ గానీ జీరో గానీ రావాలి. ఫస్ట్ రూల్. సో దిస్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అక్కడ దాకా కామన్ రూలే. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని ఫస్ట్ లాగరిథం లోపల ఉన్న ఏదైనా సరే నేను దాని మొత్తాన్ని క్యాపిటల్ X అనుకో. ఒక్కొక్క లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ లాగరిథం లోపల ఉన్న లాగరిథం ఉంది కదా, దాని మొత్తాన్ని కూడా క్యాపిటల్ X అనుకోండి. ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాపిటల్ X అనుకోండి. క్యాపిటల్ X అంటే లాగ్ టు ద బేస్ 4. ఇది క్యాపిటల్ X అనుకోండి. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది జాగ్రత్తగా చూడండి. log 1/3 to the base capital X greater than or equal to 0. ఇలా వచ్చింది. సో నౌ బేస్ ఇక్కడ లాగరిథం ఎలిమినేట్ చేయబోతున్నా చూడండి. 0 to 1 ఉంది బేస్. 0 to 1. సో ఎలిమినేట్ చేయబోతున్నా అంటే ఏం రాయాలి? క్యాపిటల్ X లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/3 to the power 0. అంటే ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ రాయాలి. ఇది క్యాపిటల్ X లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ X లెస్ దాన్
ఇప్పుడు ఇక్కడ లెస్ దాన్ వచ్చినా ఇక్కడ జీరో లెస్ దాన్ రాయండి. ఇదంటే ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, బట్ లాగరిథం లోపల ఎక్స్ ఉంది కదా, అది గ్రేటర్ దాన్ జీరో కూడా కావాలి కదా. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? జీరో లెస్ దాన్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ టేకెన్? less than or equal to 1, right? So now I am eliminating both sides ఉంది ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, both sides ఉంది. So base is 4 greater than 1, both sides ఉన్నప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయండి. 4 power 0 less than ఉంటే less than రాయండి. బేస్ గ్రేటర్ than 1 ఉన్నప్పుడు ఏ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటే అదే ఉంటది. x square minus 5 less than or equal to 4 power 1, less than or equals to 4 power 1 అంటే మనకి ఏం వస్తుంది? 1 less than x square minus 5 less than or equals to 4, less than or equals to 4. ఇట్లా మనకి రెండు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. నెంబర్ 1 దానికి సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? 1 less than x square minus 5. First take this one. 1 less than x square minus 5 అంటే ఇది x square minus 6 greater than 0 అంటే ఇది x plus root 6 into x minus root 6 greater than 0 అంటే this is nothing but roots are minus root 6 and root 6 union root 6 comma infinity. Let us take first equation. Let us take first one. అంటే ఇది ఫస్ట్ సైడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇది రెండో సైడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో ఇది తెస్తే x స్క్వేర్ మైనస్ 9 అమ్మ అంటే x ప్లస్ 3 ఇంటూ x మైనస్ 3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ x బిలాంగ్స్ టు minus 3 comma 3 minus 3 comma 3. Let us say second equation. Let us say second equation. So ఇప్పుడు మనకి required answer for this solution, for this inequality required x values are what? 1 intersection 2. Therefore domain is nothing but 1 intersection 2. Domain is nothing but 1 intersection 2. 1. ఈ సింబల్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ అమ్మా, రివర్స్ యూ సింబల్ ఉంది కదా అదంటే ఇంటర్సెక్షన్ అని. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఈ రెండింటికి కామన్ వాల్యూస్. సో -3 మైనస్ రూట్ 6 కంటే యూతలు ఉంటుంది, 3 అనేది రూట్ 6 కంటే అవతల ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద కామన్ వాల్యూస్? కామన్ వాల్యూస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x బిలాంగ్స్ టు -3 కామా minus root 6 union root 6 comma 3. ఇది డొమైన్ అంటే. అట్లా మనకి లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు డొమైన్స్ కనుక్కోవడం. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మీ ప్రాబ్లంలో. చూడండి, బేస్ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే, బేస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది కదా, లెస్ దాన్ అయింది. ఎప్పుడు లెస్ దాన్ వచ్చినా 0 లెస్ దాన్ రాయాలి, ఎందుకంటే ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 కూడా కావాలి. సో 5:30కి మీరు అందరు రాండి పేపర్ డిస్కషన్. నేనేంటి అందులో ఉన్న టిపికల్ డిస్కస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే సొల్యూషన్ ఇచ్చారు, మొత్తం ఇచ్చారు. ఇక మొత్తం నేను అందులో ఉన్న టిపికల్వి నేను చెప్తాను. మీకు ఇంక మిగతా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగాలి, మీరు వాట్సాప్ చేసి. అర్థమైంది కదా? మీరు అన్ని సాల్వ్ చేయండి, నాకు అన్నీ వచ్చు, నాకు రాక కాదు, బట్ టైం కన్స్ట్రెయింట్ ఉంటుంది కదా మనకి. అర్థమైంది కదా? మీరేం చేయాలంటే ఈరోజు వీటిపైన డొమైన్స్ పైన పంపిస్తాను. రేపటి నుంచి లెక్చర్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే డొమైన్స్ రేంజెస్ పైన ఉంటుంది, ఒకటేమో కాంపోజిట్ ఫంక్షన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ 1 అవర్ ఏమో డొమైన్స్ అండ్ రేంజెస్, ఇది ఎక్స్టెన్సివ్ టాపిక్, ఇది డొమైన్స్ అండ్ రేంజెస్ అనేవి. సెకండ్ పార్ట్ లాస్ట్ 40 minutes ఏమో కాంపోజిట్ ఫంక్షన్స్ పైన స్టార్ట్ చేస్తాను. సో 2 పార్ట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, డొమైన్స్ అండ్ రేంజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. మనకు సిలబస్ కంఫర్టబుల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.